नमस्कार तर्के बहुदूर कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत करुची। महाभारत रे हस्तिनापुर राजसिंहासन से राजसिंहासन पाई विचार पड़ी किए आ पाई योग्य पंडु ना धृतराष्ट्र। सेतेबेले राजधर्म बा राजनीति विदुर आनी उपस्थापित कले आउ बड़ भाई थाउ थाउ सान भाई सिंहासन रे विराजमान हो गला। परवर्ती पर्याय रे विराट गंडगोलर सूत्रपात हैला पंडुंकर निधन परे धृतराष्ट्र भाविले मो अधिकार रु मते वंचित करागला, मो पुओ दुर्योधन ए सिंहासन रो योग्य। धृतराष्ट्र परे परे युवराज हो गले युधिष्ठिर, आउ से कहिले ये मो बापांग सिंहासन आमर न्यायतः एक पाइबार कथा। मनरे प्रश्न उठिछि हस्तिनापुर राजसिंहासन प्रकृत उत्तराधिकारी किए किए शासक हवा पाई योग्य बा जहा हेला ता ठीक ना भूल एही संपर्क रे चर्चा करिवा पाई आम मान को गहन को स्वागत करिवा अतिथि मान अतिथि स्वरूप रे आम मान को गहन रे अछंती पंडित मदन मोहन जेना महोदय नमस्कार। आम गहन रे अछंती डॉक्टर अम्बरीश शतपथी सर नमस्कार सुस्वागत। संक्षिप्त रे आपन ठारू मत नवा को चाहिबी आपन कोन कहिबे? वास्तव रे हस्तिनापुर चंद्रवंशर उत्तराधिकारी चयन रे जहा कराइतिला ता तत्कालीन नीति विधि अनुसार कराइतिला, तेणु ता शतकड़ा 100 ठीक। शतकड़ा 100 ठीक। आपन कोन कहिबे? एटा संपूर्ण भूल होइतिला। बड़ भाई थाउ थाउ सान भाई को राजा करागला, सी अल्प दिन रे चली गले, पुणी से धृतराष्ट्र को पुणी क्षमता दिया गला। ये जो गोलमालटी हो गला आरी फल परवर्ती समय विराट युद्ध है, भारत वर्ष बहुत ध्वंस है, अनेक वंश ध्वंस है। ठीक अच्छे आलोचना को आसीबा। आपण को दृष्टिकोण रु आकु सठिक बोली निर्धारण करिवे? एथिपाई कि जे जो बड़ भाई बा बापर बड़ पुओ सिंहासन रे बसिबे ए कथा ये चंद्रवंश रे बहुत पूर्व शरद्वान समय रु डेविएशन ହେଇଛି। तांकर निज अरुषजात पुओ 8 जन थाई कि मध्य से पालित पुत्र जहाँ को सिंहासन रे बसेले योग्य बोली एवं परवर्ती पर्याय से भरद्वाज हेले मुनि हेले। तेणु सिंहासन पाई कि गोटे योग्य व्यक्तित्व दरकार, योग्य शासक दरकार, जे कि दंड धारण करिकी प्रजा मानकु सुख शांति आनंद और श्रृंखला रक्षा करि पारे, बड़ हो सान हो, बड़ हो कि सान हो। हाँ आपण कथा शुणी कि मोर मन भी पड़ुची भीष्म थाउ थाउ तांको भाई माने बसिथिले नुहे कि भीष्म तो तांको ठारू ढेर योग्य थिले, किंतु भाई माने सिंहासन आरोहण कले भीष्म को इच्छा बा स्वीकृति बल रे नहीं कि जेते बेले भी सेठी जे भी शासक होइछ आपण जो कहले भाई माने शासन करथले, किंतु मुख्य शासक थिले भीष्म, से सब को कंट्रोल करथले। ता छडा तांकर सेठी कृपाचार्य द्रोणाचार्य अन्य माने मध्य थिले, मंत्री परिषद थिला, परामर्श दउथिले। राजा केवल मन इच्छा शासन करू नथिले, तेणु धृतराष्ट्र को जदि प्रथमे राजा कराई थांता किछि असुविधा ही न थांता। एवं धृतराष्ट्र मध्य ज्ञानी थिले, शक्तिशाली थिले, चक्षुहीन होई थाई पारंती। ताले जेतेबेले पंडु मरीगले तांको तो पुणी राजगादी रे बसैले, से तो पुणी शासन करथिले ना नाही, एवं से समय प्रजा माने मध्य सुख शांति रे थिले। तेणु आमर सार जोटा कहिले जे पंडु बेसी योग्य, एटा मु मते स्वीकार करिविनी। धृतराष्ट्र योग्य थिले, किंतु तांको प्रति गोटे अन्याय करा हिछि। असुविधा किछि हेई थांता कि जदि धृतराष्ट्र को पंडुंग पूर्वरु सिंहासन देई थांते? निश्चय हेई थांता कि जथा कारण सी जने अंध राजा। ए कथा जितबले पड़ोसी राज्य माने जानी थांते ताले भिन्न गोटे भौगोलिक स्थिति बिगड़ी जाता, विशृंखल होता। आपण चिंता करंतु से जो कुरु राजसभा रे हस्तिना राजसभा रे केड़े केड़े विचारक पंडित विद्वान कुलपुरोहित कृपाचार्य आरंभ करी गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म मान समस्त थिले। समस्ते विचार विमर्श करिके ही पांडु को करथिले, काहेकि ना जेहेतु धृतराष्ट्र बाल्यरु अंध थिले। देखंतु नहीं गोटे कथा ठीक लागुची अमरश भाई, भीष्म आ द्रोणंक थिबारु समग्र भारत वर्षर विभिन्न राजा राजवंश माने सौभाग्य करथिले, केही साहस करनथिले हस्तिनापुर को आक्रमण करिया पाई। तेणु सार जो कहले जे भौगोलिक परिस्थिति सृष्टि होता एटा संपूर्ण भूल। कहीं पांडु राजतंत्र रे जहा हेले भी विचार करिया को पड़िबो। राजतंत्र रजा मुख्य रजा को छाड़ी देले अन्य माने हेले सहयोगी। तेणु रजा जदि प्रत्यक्ष भाव में गोटे आखि दीटा नहीं देखी पारिबो नहीं
ତାହେଲେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଭଣ୍ଡି ଦେଇ ବି ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦଉଥିଲେ? ସେଟା ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ଷ୍ଟପ୍ କ୍ୟାପ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ନ ଯୋଜଉ ନ ସ୍ତତଉ ନ୍ୟାୟ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବଂଶ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବା ଯେ କଥା ଗଲା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସିଂହାସନ ତ ଜଣେ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ମୃତପିଣ୍ଡକୁ ଦାହ କରାଯିବ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯୋଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। କେବଳ ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟାନ୍ଧ ଥିଲେ, ପୁତ୍ରାନ୍ଧ, ସ୍ନେହାନ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ମୋହ ଥିଲା, ସିଏ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ 100କୁ 100 ଧର୍ମ ସପକ୍ଷ ପଣ୍ଡୁମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଭାତୃପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର କାରଣ ବି ହେଇଗଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ହେଇକି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଭୀଷ୍ମ ସବୁ କିଛି ଶାସନ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ଦୋଷ ଆପଣ କେମିତି ଦେଇଦେବେ? ନା ନା, ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା କହିଲେ, କହିସାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ବି ଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣ ବି ଥିଲେ, କୃପ ବି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଥବ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି, ରାଜା ଯଦି ନିଜେ ଭଲ ଆଉ ଭୁଲର ବିଚାରକୁ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲେ ପରିଚାରକ ଗଣ ତା ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ କଥା, କାରଣ ଭୀଷ୍ମ କେବଳ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ସିଂହାସନର ପ୍ରତିନିଧି, ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ରଜା ଯାହା କହିବେ ସେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ବାଧ୍ୟ। ସେ ବଳପୂର୍ବକ ଭୀଷ୍ମ କିଛି କଥା ଆମେ ସାରା ମହାଭାରତରେ ଦେଖିଛେ, ବଳପୂର୍ବକ କୌଣସି କଥା ଭୀଷ୍ମ ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ନଦି ଦେଇ ପାରୁ ନଥିଲେ କୌଣସି ସମୟରେ। ସେଇଟା ତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଭୁଲ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କିଛି କିଏ କରୁଛି, ତାଙ୍କଠୁ ବୟସରେ ମାନେ ବହୁତ ସାନ, ଏମାନେ ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଗିଦା କରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲା, ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମ ଦାୟୀ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ, ତାତ୍କାଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଏ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବା ବଂଶକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାର ଗୋଟେ ମୂଳ ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଥିଲେ ହୁଏତ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇନଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସିଏ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେମାନେ ଶାସନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଈର୍ଷା ପରାୟଣ, ଏମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ, ଏସବୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସିଂହାସନ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା, ସାନ ଭାଇକୁ ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏସବୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା, ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ହାତରୁ ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଛଡେଇ ନିଆଯିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ନା ଛଡେଇ ନିଆଯିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ରାଜତନ୍ତ୍ର, କିଙ୍ଗସିପ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଛତ୍ର ନଥିଲା। ସଭା ଓ ସମିତିର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାହା ଶାସନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର କିଏ ହେବେ, ମୁଖ୍ୟ ରାଜକୁମାର, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଗଲା ଜନମତ, 100କୁ 100 ଜନମତ ଆସିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜବରଦସ୍ତ, ଏପରିକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଶିରିପା ଦିଆଯିବ ରାଜକୁମାରର, ମୁଖ୍ୟ ରାଜକୁମାରର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେବଳ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଜାହିର କରିକି ଜବରଦସ୍ତ ଛଡେଇ ଆଣିଲେ ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କବି ଲେଖକ ମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ରୂର ଖଳ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖନିଧି ଥିବାରୁ ଭାନୁମତୀ ସ୍ୱୟଂବରରେ କହିଥିଲେ ଯାହାର ହାତରେ ଶଙ୍ଖନିଧି ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଦେଇଥିଲେ। এই আলোচনাକୁ ଆମେ ଫେରିବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଶାରୀରିକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବଶତଃ ସେ ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ବିଚାରରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ତାର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦାବିଦାର ହବା ବୋଧେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନା, ସେ ତତ୍କାଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଆମର
ଯେକୌଣସି ଅଫିସ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ଅଫିସ କି ଚଳିବା ପାଇଁ ତାତ୍କାଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜଣେ ସେଇ ଦିନର ନିକଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ଦିଆଯାଏ। ସେଇଟା ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା ଆସିଲା ସେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ହିଁ ଭୁଲ ରହିଗଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଆଦୌ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବାଟା ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଥିଲା କି? ପ୍ରଥମରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ସିଂହାସନ ଦିଆଇଥାନ୍ତା ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ପରାମର୍ଶରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଠିକ ଶାସନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାପତ୍ୟ କୁଳତ୍ରୟ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅପତ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୂଳତଃ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାରବୋଧକୁ ଆସିଲା ତାହା ହେଲେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶଟା ମାନେ ଅରିଜିନାଲି ପୁରାପୁରି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶଟା ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ଏମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଜ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଆସିଲେ ତାତ୍କାଳିକ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ନେଇକି। 6ଟି ଦୋଷ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀର, ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ତା ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। এই ক্ষেত্রজ ন্যাୟରେ ଯାହାକୁ ନିୟୋଗ ପନ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା সেই ଅନୁସାରେ এই ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅରୁଷରୁ, ତେଣୁ এই ଜାଗାରେ କ୍ଷତ୍ରିତ୍ୱ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ବିଚାରବୋଧକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜା ଶରଦ୍ୱାନ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଥିଲେ କରିକି ଦେଖେଇକିରି ମାନେ ଫିଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସିଂହାସନ ଦେବା ଯିଏକି ସୁଶାସନ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବ। ଯଦି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ପଣ୍ଡୁ ବି ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ରୁଗ୍ଣ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାଦ୍ରୀ ଆଉ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ବନରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୈଥୁନରତ ମୃଗକୁ ସିଏ ସର ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଗୋଟେ ମୈଥୁନରତ ମୃଗକୁ କେବେ ମାରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନୀତିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନୀତିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି। ନାଇଁ ସେମିତି ତ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଦେୟାର୍ସ ଦ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କସ୍, ମାନେ ଅଗଣିତ କାମ ଅଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନୀତିର ବହୁ ଦୂରରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ପଣ୍ଡୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଦିଗ ରହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ବିଳାସ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ମୈଥୁନରତ ମୃଗକୁ ସ୍ୱୀକାର ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ମୈଥୁନରତ ମୃଗ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଦେଖିକି ଆଙ୍କର ଶବ୍ଦଭେଦୀ ଥିଲା, ସେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ଶବ୍ଦଭେଦୀ ମାନ ଦ୍ୱାରା ତା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଭୁଲ ତାଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋଟାମୋଟି କଥା, ସେ ଜନ୍ମରୁ ପାଣ୍ଡୁର ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୁଏତ ହଳଦିଆ କମଳ ଯୋଉ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ବା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କମ୍ ନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ପୈତୃକ ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ଯୋଉ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟକୁ ପାଇଥିଲେ ପଣ୍ଡୁ, ତାକୁ 75% 75 ଆହୁରି 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିକି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତତ୍କାଳିତ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅକ୍ଲେଶରେ ପରାଜିତ କରି ତାଙ୍କ ବସ୍ତା ସ୍ୱୀକାର କରାଇଥିଲେ। ଯୋଉ କଥାକୁ ସମୟରେ ଭୀଷ୍ମ ବି କହିଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ଯଦି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତୁମେ କରୁଛ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ପଂଶରେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କ ବାହୁବଳ ବିକ୍ରମରେ ଜୟ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଯାହା 75% ତାର ହକ୍ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦୂତ ପଣ୍ଡୁ ସେଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ, ନହେଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5ଟି ପଡ଼ା ବି ଦେଇଦିଅ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରେଇଦେବା। ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ କେବଳ ଧ୍ୱଂସକୁ ଆବାହନ କରିକି ବିପଦ ବେଳେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବିନାଶ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶ କରି କାମଟା କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏ ଯୋଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ଇଏ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ସମୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବାହୁବଳର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେନା ପରିଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ରଜା ନିଜେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯଦି ସେନାପତି ସାଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ରହୁଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ପୁଣି ରାଜନୀତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆସିବା, ଜଣେ ଦେଖିବ, ଶୁଣିବ, ଚାହିଁବ, ବିଚାର କରିବ ନା। ଆଉ ଖାଲି ଶୁଣିକିରି ଯଦି ବିଚାର କରିବ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଖାଲି ଶୁଣିକିରି କଥା ଗଲେ, ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରାହରଣ ହେଇପାରିଲା। ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ କଣ ଏଡ ବଡ କଥା କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ନିଜେ ପାଟି କରି ଉଠିଥାନ୍ତେ, ନାହିଁ ବନ୍ଦ କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ନା, ରଜା କିଛି କହୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି କହିବେ? ସେନାପତି ଅର୍ଡର କରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନ ବସେଇ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ଧମାନେ
ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ ହେଲେନ୍ କେଲରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ହେଇପାରେ ସନ୍ଥ କବି କିନ୍ତୁ ସୁରଦାସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୀମ ରାଜ୍ୟ ଭୋଇ- ଶାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ନାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ମାନେ ସେ ହୁଏତ କହିବା କଥା। ଗପ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ହୁଏତ ବହି ଫୁଟେଇ ଫୁଟେଇ କିଏ ଲେଖିଦବ କି କଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଟା ଶାସନ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଣି ସିଏ- ଆକ୍ଟିଭ ପର୍ସନ ଦରକାର। ସେ ଯିବ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆପଣ- ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡୁ ମଲା ପରେ ସେ ତ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ନା ସେ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେ ତ ରାଜା ହେଇକି ଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଥିଲା? ନାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଶକୁନିର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏମିତି ତିଆରି କଲା, ଗୋଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଏମିତି ତିଆରି କଲା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ଦୂରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି, ମାନେ ପଣ୍ଡୁ ମଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲେଣି, ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଚାରବୋଧ ବି ଆସିଥିବ ଯେ ଇଏ 105 ଜଣ ଭାଇ ଆସିଗଲେଣି, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଖାଲି ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଶାସନ କରିଦେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରାକାରାନ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଯୁବରାଜ ପାରେ ହେଇଛନ୍ତି। ନୁହେଁ, ଧୃତ- ଠିକ ଅଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ମହାଭାରତ ଶୁଣୁଛି, ପଢୁଛି, ଦେଖୁଛି, ସେ କହିବ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚରିତ୍ର, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଇଏ ଭଲ ଚରିତ୍ରଟି ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ହବ, ରାଜାର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ପରେ ସିନା ଜଉଗୁରେ ପୁରେଇକିରି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ଏ ଭେଦ ଶକୁନି ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରେଇ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ ଜାଗା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ହେଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯୁବରାଜ କରିଦେବା, ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଯୁବରାଜ ରହିବେନି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ କରିବା, ତାପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆସିଯିବା, ୟାକୁ ଆପଣ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଯାକ ଦୋଷ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିକି ସେ କହିଥିଲେ, ଜାନାମି ଧର୍ମମ୍ ନଚମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜାନାମି ଅଧର୍ମମ୍ ନଚମେ ନିବୃତ୍ତି, ତୋୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦିଷ୍ଠିତ ନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତରରେ ଥାଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ନିଧି ଥିଲା, ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ହୋଇନଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରାଜା ହେଇକି ଥିଲେ। ତେଣୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମହାନତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଯେତେ ମହାନତା କହିଲେ ବି କଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାନ? ନା, କେବେ ବି ହବନି। ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା- ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ନାଭିରେ ଅଛି କସ୍ତୁରୀ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମୋଟେ ଶେଷ ଯାଏ ବୁଝିନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧ ସରାହତ ହେଇକି ମରି ଯାଉଛି, ବିକଳରେ ସେ ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇକି ନାଭି ପାଖରେ ତା ନାସା ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ଆରେ ଆରେ ମୋର ନାଭି ଭିତରେ ଥିଲା। ଯଦି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ କହିଲା ତୋୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତ ନ, ମଲା ବେଳେ ଜାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା ବେଳେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଦୂତପଣେ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇକି, ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲା? ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କଲା, ମାନେ ରାଜକୀୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇଠି ମଶାଲ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର, ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବଂଶର ଶେଷ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାରିଦେ। ଠିକ ଅଛି, ଫାଟି ଯାଇଛି ସେଠି ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମହାନତା ତାଙ୍କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାନତା ଏଟା ସେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ? ସିଂହାସନର ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ରାଜକୀୟ ବା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ। ମୋ ପୁଅଟା ମରିଛି, ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ସାରିଛି, ଆରେ ମୁଁ ସିନା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତତେ ଶ୍ରୀପା ବାନ୍ଧିଲି କି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେନାପତି ରୂପେ ବରଣ କଲି, ତୁ ପାଣ୍ଡବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଲୁ କାହିଁକି? ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଭିତରେ ଯିବ ନା ଖରାପ ଗୁଣ ଭିତରେ ଯିବ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ହେଇଥାନ୍ତେ ସେଠି ସେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହା ହଉ ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଲୁ। ନା ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜଶେଖରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଦିଗ୍ଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ୟୁମୟ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ସ୍କନ୍ଦ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମସେନ ତସ୍ୟ ଶାଖା ମାଦ୍ରୀ ସୁତ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ସମୃଦ୍ଧି ମୂଳ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣାସ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ତିନିଟା ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ଧାରି ହେଇକି ତା ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନ୍ୟୁମଂ ପାପ ବୃକ୍ଷମ୍
युधिष्ठिर जदि से युद्ध रे स्थिर से चाहू नथिले हिंसा से तो युद्ध करिया मना कर दी थांते किंतु तापर राजगादी से बसचंती लोक मान तांको कोन कहचंती ये हेले बक रूपी युधिष्ठिर एवं ये सिना चुपचाप रहिचंती किंतु आखि आगे से समस्तंकर हत्या करेले शेषरे से पश्चाताप मध्य करचंती युधिष्ठिर आज्ञा तेणु नहीं नहीं से- शुणु सिंहासनर सुरक्षा पाई राज्यर सुरक्षा पाई कि युद्ध निग्रहटा क्षत्रिय मानकर थिला धर्म ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୈନିକ मरीगले स्वर्ग भोग करिवे बंचिले राज्य भोग करिवे जदि ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ବଡ ଠିକ, କଥା ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ସେଇଟା କଥା ଠିକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଭୀଷ୍ମ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଚାର ତାଙ୍କର ଆସିଲା ନାହିଁ ଯେ ହସ୍ତିନାପୁରର ସିଂହାସନକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ବର ଦିନ- ପାଇଥିଲେ, ନା, ନା, ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ବର ଦେଖିଲେ। ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ଆଉ ଏଥିରୁ- ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଥିରୁ- ହସ୍ତିନାର ତେଣୁ ସିଂହାସନର ଏଥିରୁ- ଆବଶ୍ୟକତା ଏଥିରୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଣ୍ଡୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ସଠିକ ସମାଧାନ ହେଇପାରି ନଥିଲା ଠିକ କିଛି ଅଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ସମୟ ମୋର କହୁଥିଲେ। ସରି ଆସୁଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମତ କଣ କହିବେ ଏହା ଠିକ ଯଦି ସୁଚୟନ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ତତ୍କାଳିକ ଶାସ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାରତ ଭୂମି ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ମହାଭାରତ ପରିକା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଯୁଦ୍ଧର ବା ପ୍ରଥମ ମହାସମରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନଥାନ୍ତା କଣ କହିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ହେଇଥାନ୍ତେ ରାଜା ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏତେ ହତ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସଂହାରରେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ କୁହାଯାଇପାରିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିଲା ଉଚିତ ଲୋକକୁ ନେଇ ଉଚିତ ଆସନରେ ବସେଇବାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବସେଇବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣକୁ ଆଳ କରି ଯାହା ଫଳରେ ମହାଭାରତ ସମର ତେଣୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ବା ସିଂହାସନରେ ଉଚିତ ଲୋକକୁ ବସେଇବାରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଭେଟ ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ प्रार्थना आम आनंदर उत्स।